салом мегӯем ба ҳамаон нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ва барномаи Ангубин ҳастанд. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномаи писандидаатон Ангубин аз телевизиони Баҳористон. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати боз як хурдсоли соҳиби истеъдоди дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болидарӯҳии шумост дӯстони азиз. Қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Мариам мебошад. Ӯ ҳанӯз 6 сола аст, вале аллакай барномаи мактабиро аз худ намудааст ва хеле духтараки зираку кунҷкоб аст. Хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати Мариам бонӯ шиносоӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи Ангубинро ҳамраҳ бошед. Бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки барномаи имрӯзаи мо дар маркази дилхушии кӯдаконаи фантазия сурат мегирад ва бояд қайд намуд ки ин маркази дилхушии кӯдакона баҳри истироҳату фароғати худи шумо ва ҳамзамон фарзандонатон хеле ҷойи мусоид аст. Аз ин рӯ ба маркази дилхушии кӯдаконаи фантазия омаданро фаромӯш насозед. Ассалому Мариам. Ассалому алейкум бинандагони азиз, ман Равия ва биби Мариам аз шаҳри Ҳисор аз деҳаи ҳаёти нав мебошам. Офарин. биби Мариам, шумо дар оила чанд нафаред? Мо 6 нафар. Кани киҳоянд дар оилаатон номбар кунед? Модарам ва падараму апам, додараки хурдсолам. Ва худатон. Як нафари дигараш кист? 5 нафар будаед, дидед? Офарин. Дар бораи модаратон шеър медонед? Марҳамат хонед. Хушрӯз модарам, дилсӯз модарам, ганҷи ягонаям, хуршеди ховарам, фарзанди ту бузург, фарзанди ту калон, монанди зиндагӣ, умри ту ҷовидон, фарде надидаам, мисли ту хоксор, марде надидаам, мисли ту бурдбод. Хушрӯз модарам, дилсӯз модарам, номи баланди ту то каҳкашон барам. аҳсан ба шумо. Дар бораи дигар аъзоёни оилаатон шеър намедонед? Масалан дар бораи биби, бобо? Биби. Дар бораи биби медонед? Марҳамат. биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд. бибим ояд мо хурсанд, қиссаҳояш пури қанд, мавизу мағз меорад, чизҳои нағз меорад. гапҳои бибим ширин, қанд барин аз сал барин. бибим кони афсона, биби ҷонам ягона. биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд. равам курпача орам, болишти пар гузорам, чояки гарм биёрам, нунаки нарм биёрам. бибиҷонаш шинонам, хафа шудан намонам. бибиҷони хушрӯям, бибии қиссагӯям. беҳтарин. хуб, аллакай мо бо шумо ва аъзоёни оилаатон шинос шудаем. Амехел не? ва бинандагони гиромӣ, бояд қайд намуд ки чун дигар иштирокчиёни барномаи Ангубин, Мариам Бону низ ана ҳамин хел папкаи махсус ё ин ки рӯйхати махсусро ба барномаи мо пешниҳод намуданд ки тибқи ин рӯйхат мо бо ӯ саволу ҷавоб мекунем. Шумо низ бо телевизиони Баҳористон буданро фаромӯш насозед ва мо бошем идома медиҳем. Амхел не? хуб, Мариам, ҳангоми аз назар гузарондани рӯйхати шумо ба мо маълум гашт ки шумо барои яъне аз адабиёти бачагона хеле зиёд шеърҳо медонед ва хуб, мо сараввал як-ду саволи доимии барномаамонро баҳратон пешниҳод мекунем ва пас он тибқи ана ҳамин рӯйхат бо шумо савол ҷавоб мекунем. Мешавад? гуфтед ки шумо аз шаҳри Ҳисор ҳастед, амхел не? бале. дар бораи шаҳри Ҳисор шеър медонед? бале. хуб, марҳамат хонед. мо бачагони хушбахт ояндаи Ҳисорем, то шаҳри нав шавад он мо ҳисса мегузорем. ҳар бурҷу гӯшаашро обод менамоем, халқи азизи онро дилшод менамоем. аз ҳар тараф бубинӣ роҳи васеи онро, ошонаҳои рангин зебандаи замонро. мо дониши фаровон аз худ намуда дар дил, ҳусну таровати нав орем ба боғу манзил. зебою пуртаробат шаҳри Ҳисор гардад, шаҳри замонаи нав дар ин диёр гардад. офарин. ана акнун давлате ки мо дар он зиндагӣ мекунем чӣ ном дорад? ҷумҳурии Тоҷикистон. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? шаҳри Душанбе.
آفرین. درباره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه یا اینکه من وطن شهر میدونید؟ برای وطن. مرحمت. وطن 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 منم به تو تنی وطن کسم اگر کسی تویم خسم اگر خسی تویم وجود توست از تو تنی زمین و جسمی من و تویم هم بدن وطن وطن وطن. آفرین مریم. و چون درباره وطن سخن را آغاز کردیم، رمزهای دولتی رو میدونید؟ مقدسات ملی کدام هایند؟ پرچم، نشان، سرود ملی. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگی عبارت است؟ 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. بهترین. درباره پرچم شهر میدونید؟ مرحمت. پرچم خوش رنگ ما جلوه شادی فضا ما سوی فردا رویم تحت تو ای رهنما رنگی بسا سرخ تو لایق صد گفتگو رمز دفاعی وطن عامل بختی نکو رنگ سفیدت خوشا هست چو صبحی صفا مثل دلی تاجیک است روشن و آیینه سا سبز چو تازه بهار پیک خوشی و بهار منزل آبادی ماست صلح در آن پایدار. آفرین به شما. خوب، درباره نشان شهر میدونید؟ بله. مرحمت. روی نشان مدور تخته چو رمز دولت از گندم است آرم رشد و بقای ملت کوه است در میانه رمز ز کوه ساران هر قله اش گواه است از راه بخت و ارمان از پشت قله با مهر خورشید سر کشیده این ملک را چو مادر نورش به بر کشیده معنی است در کتابش علم زمان به صد رنگ ما را هدایت اوست در شاهراه فرهنگ. احسن به شما. خوب، قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هایند؟ این عینی، بابا جان غفور، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، شیرین شاه شه تیمور و نصرت الله مخزوم. آفرین. از صدرالدین عینی شعر میدونید؟ ها بله. مرحمت. سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد شما ای بلبلان باغ مکتب سحرگاهان چرا خوابید هر شب شما هم در نوا آیید باید که تا از باغ معنی گل گشاید سحرگاهان گلستانی دبستان تراوت بخش باشد چون گلستان چرا از این گلستان گل نچینید چرا در کنج بیکاری نشینید بیایید ای شریکان درس خوانیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل معنی خار گردد. آفرین. باز اینجا من دیدم که شما یک شعر دیگر میدونید. ای مانده قدم برای مکتب از صدرالدین عینی. ای مانده قدم برای مکتب آلیس مقام و جای مکتب مکتب سببی حیات باشد مکتب سببی نجات باشد مکتب به تو عقل و هوش بخشد مکتب به تو شهر و نوش بخشد برخیز و گذار خواب خود را برگیر به کف کتاب خود را رو از همه پیشتر به مکتب شوق است اگر تو را به مکتب سعی بنمای و علم و آداب بهتر ز شریک خویش دریاب تا در دو جهان عزیز باشی با دانش و با تمیز باشی. آفرین. بینندگانی عزیز چطوری که شاهد گشتید اشتراکچی برنامه ما خیلی فعال است و شعر و نیز خوب قرائت می نماید و اینک ما از روی خط پیشنهاد نموده خودی او سوال جواب رو با وی آغاز میکنیم. خیلی بله. خب از ابوالقاسم لاهوتی سرودی وخش. کنی کنی السلام
توبه سردی وحشی یک به تو میگویم باید مرا ببخشی. من نمیترسم دیگر، من نمیلرزم دیگر، اذن گذشتن ز تو من نمیپرسم دیگر. یادت میاد که پارسال گاوی مرا ربودی، از غم گاو تا این سال خوابی مرا ربودی. بلشویکان آمدن حلقه به گوشت زدن، زاهن و سارو چو سنگ یاغه به دوشت زدن. دیگر نمیتوانی راه مرا ببند، گاوی مرا بگیری راه مرا ببندی، خواب مرا بگیری. دیدی که پالوان شدی چون خر دهقان شدی، بسته به خدمت کمر توبه فرمان شدی. روان خاکت به سر میکنم رفته خبر، بلشویکان روزی نو رفته خبر میکنم. من نمیترسم دیگر، من نمیلرزم دیگر، اذن گذشتن ز تو من نمیپرسم دیگر. روان شدم سوی وحش گرفتم از موی وحش، پریدم از جوی وحش دویدم از روی وحش. جادو فتاده در دام گرگی گرسنه شد رام، شروع اگر نمیشد وحشی نمیشد آرام. من نمیترسم دیگر، من نمیلرزم دیگر، اذن گذشتن ز تو من نمیپرسم دیگر. آفرین، احسن به شما. و بهار کوهستان این هم از ابوالقاسم لاهوتی است. آمد فصل بهاران پرلاله شد کوهساران، ما با شادی دویدیم یک دامن لاله چیدیم، که از لاله بهتر از لاله بهتر مادر. این لاله ها را خواندن گیرید از من مادر جان. ما انسان هم جوشیدیم در هر درس کوشیدیم، مکتب از ما راضی شد وقتی گشت و بازی شد. جویها روان آفتاب کرد صد باد فارم و سبزه نرم، این لاله ها را خواندن گیرید از من مادر جان. به نهایت خوب. مهمان های دلیر، پرنده ها بیایید پیش ریزه ما، منتظر شمایند نان های ریزه ما. کبوترها بشینید دانه ها را بچینید، اکنون که مرغان سیرند مهمان های دلیر. آفرین. یک شعر دیگر هست، گربه مکار. یک گربه خیلی مکار خوابیده روی دیوار، چوجا گنجش که چق چق آمده خیلی نزدیک، چوجا نیاید دم ایست گربه امک جان نیست. بهترین است. و اینجا از میرزا ترسونزاده نیست شما شعرهای زیاد میدونستید ها؟ بله. اینجا بینندگان گرامی از میرزا ترسونزاده مریم شعر بهاریه، وطن، دل مادر و پارچه از داستان جان شیرین رو میدونند. از این رو ما کوشش میکنیم، از بس که وقت تنگتر است ما کوشش میکنیم تا بهترین آنها رو پیشکش شما گردانیم. از این رو بیاید برای ما شعر دل مادر خوانید. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود، بسیاری عشق میشد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکلی من بود، بزیری موج دیرا من ساحلی من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دلسنگ دیدم من، به امیدی که بینم چاکنها را به زیر چاه، نمردم گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من. نمردم زیستم فرزند خوردی را کلان کردم، شبی توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را، به کلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقتی داغ پسر دیدن دیگر هرگز، به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز. سراسر سوختاری
پرشرر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. تشکری زیاد. از داستان جون شیرین هم میدونید ها؟ بله. ولی بیاید ما با دیگر شعر میگذاریم از پیرو سلیمانی مرغک. مرغک که بود سری درختش هم شاد بود، خورم و شاد بود، پرکش زرد بود، پنجه‌هایش نرم بود، در نالش شاطور بود، همچو یعقوب بود. گربه رفت بالای بام، بامی ناساز بود، دمش دراز بود، گوشکش بالا بود، چشمکش علا بود، آبی دهانش می‌شارید، چنگال‌هایش می‌خورید. مرغک گفت کو کو کو، گربه دهان باز کرد، مرغک پرواز کرد. آفرین. از میرسعید میرشکر شعرهای زیاد میدونستید ها؟ بله. اینجا بینندگان گرامی یکشان نمونه‌های شعری از میرسعید میرشکر است، ولی ما میخواهیم تا شما شعری راست میگویم رو خوانید. گمان نبرید. گمان نبرید که من خرد هستم. انا میبینید جارو به دستم، با این جاروبم خونه میروبم. بعد از گذشته دوام با شتاب، بس سوی چشمه از برای آب. اینجا از گلچهره سلیمانی شما شعر بیبی جان رو خوندید ها؟ الکی برای ما. و خواهرکم رو خونه. گولی انار نغمه تار، بوی بهار خواهرکم. الله شب خنده لب، خانه گپ خواهرکم. حلقه بمو لاله برو، غنچه ببو خواهرکم. چمن چمن گولی سمن، جانکی من خواهرکم. دستی به دست بره مست، جوی به شست خواهرکم. نوپر و بال دانه خال، کانی سوال خواهرکم. آفرین. خوب. اینجا از عبید رجب شهر عزیزم شهر گلاباد. شهری عزیزم شهری گلاباد، من در کنارت هر لحظه دل شد. در کوچه هایت پا میگذارم، از رونق تو در افتخارم. مهری تو را من با مهری مادر، از روزی اول کردم برابر. شهری عزیزم تو دل ربایی، یک بین ما رونق فضایی. خیلی خوب. از اینجا برمیاد که شما چون از شعرانی بچگانه خیلی زیاد شعر میدونید، شما میتوانید از سال آینده چون به صنف یکم قدم مینهید حتما با یعنی در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است اشتراک نماید و من باوری دارم که شما سزاوار جایهای نمایان میشوید. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان از مرکز دلخوشی کودکانه فانتازیا تماشا کرده ایستاده‌اید. باید قید نمود که در مرکز دلخوشی کودکانه فانتازیا همه شرایط‌های مساعد برای استراحت والدان و فرزندانشان فراهم آورده شده است و از این رو به هر یک شما توصیه می‌دهیم که به اینجا آید و باید قید نمود که برای تماشابینان تلویزیون بهارستان تخفیف مخصوص اعلان کرده شده است. از این رو شتابید. و ما باشیم با همراه مریم برنامه رو ادامه میدیم. همین خیلی نه؟ بله. مریم شما میوه و سبزیجات رو میدونید؟ بله. میتوانید نمبر کنید؟ بله. کنی یک چند میوه رو نمبر کنید؟ سیب، ناک، زردآلو، شفتالو، انگور، انار. خب کیفایه است. سبزیجات رو چی؟ بادرین، پمیدار، بلگار، کارتوشکا، سبزی، پیاز. آفرین. خب اینجا بید یک بازی میکنیم زیرا شما خیلی زیاد شعر خوندید و میدونید چیکار میکنیم. اینجا در روی میز طبقچه ها هستند که در آن میوه و سبزیجات ها به شکل آمیخته گذاشته شدند و اینجا طبقچه های خالی نیز هستند و ما به شما فرصت میدهیم تا به انجام رسیدن موسیقی شما باید میوه و سبزیجات ها رو یعنی علاوه میوه ها رو در یک طبقچه و سبزیجات ها رو باشد در یک طبقچه گیرید. مایلش؟
بیاید. بینندگان گرامی با ما بودن رو فراموش نسازید و دادرکان و خواهرکان عزیز به مریم کمک رسانید زیرا او همه شما رو میشنود و شما میتوانید به او یاری رسانید. خب سر میکنیم. 1 2 3 رفتیم. آفرین. بینندگان گرامی موسیقی هنوز به انجام نرسیده. مریم شرط بازی را اجرا نمودند و اکنون بیاید میبینیم که تا چه اندازه بی خطا اجرا شده است. خب مریم این چی است؟ لیمون. لیمو میوه است ها؟ بله. آفرین. اینش چی؟ انگور. خب اینش چی؟ اینش انگور سرخ. پس برای چی یک تاش سبز است و دیگرش سرخ؟ انگور چند رنگ می شود. آفرین. این چی است؟ نوک. این سبز است رنگش کو؟ این برای که نوک حقیقی نیست. بله این نوک صنعی است ها؟ بله. خب اکنون بیاید دیگر تقسیم چه رو میبینیم. این چی است؟ چوگوری مگر رنگی سبز دارد؟ حالا این وای نشده. چی نشده است؟ نپخته است ها؟ آفرین. این جواری مکه خام است بینندگان عزیز. و خب اینش چی است؟ پامیدور. خیلی پامیدور عجیب ها؟ بله. اینش چی است؟ بلغار. قرنفل بلغاری؟ این با فکر من که سیب است. سیب نیست؟ نه بلغار است. از کجا میدونی؟ در کجا دیدید؟ از افتش معلوم است که رنگ بلغار است. شما بلغار رو در کجا دیدید؟ همون قرنفل بلغاری رو؟ در بازار. تمام در بازار دیدید تمام؟ در خانه تا نه؟ مادرم با آن خوراک میپزند. شما میبینید ها؟ بله. آفرین. بله درست است. اینش چی؟ بلغار. انیق باوری دارد؟ بله. خب اینش چی؟ اینش پامیدور. اینجا پامیدور و قرنفل بلغاری زیاد است. اینش چی باشد؟ سبزی. چه سبزی کوتاه کرده شده ها؟ نیسپش پوسیده باشد بریده پرتافتن. بله. شما سبزی رو دوست می‌دارید؟ بله. احسن. یعنی بینندگان عزیز چطوری که خود شما نیز دیدید مریم بانو توانستند در یک مدت کوتاه همه میوه و سبزیجات رو از هم جدا کرده، یعنی در علاهیدگی گذارند و حتی آنها رو نامبر کنند. از این برمیآید که او خاطره خیلی قوی دارد و میوه و سبزیجات رو نیز از همدیگر فرق کرده میتواند. و مریم درباره کدام از این میوه و سبزیجات مشاهده میدونید؟ سیبک. درباره سیبک؟ خب اینجا سیب نبود ولی به هر حال خوانید شاید که به اینجا سیب برند ها؟ بله. مرحبا. سیبک سرخ آب شیرین است و خوردن باب. سیبک خیلی خوشبو است، خوشمزه و خوشبو است. آفرین. باز درباره کدام میوه؟ درباره انار ما چنین است، شیرین عسل برین است، دوای درد دلها طبیب ویتامین است. آفرین. تشکر زیاد. و اینک ما میوه و سبزیجات رو باز در جایشون میگذاریم. سوال و جواب رو باز ادامه میدهیم ها؟ بله. تماشاچیان عزیز شما نیز با ما بودن رو فراموش نسازید. میدونید چی؟ شما چیستان میدونید؟ بله. میخیزرین تگی زمین. جوابش چیست؟ سبزی. بله درست. اکنون شما چیستان گوید من جوابش رو میابم. از همه بالاست و شایع لباساست و تقی کلاه. خوب باز؟ نمیکنند اصلا خواب، وقت را میکنند حساب. ساعت. باز؟ سه چشمی رنگه دارد، در کوچه خنده دارد. چراغکی راهنما. همخنه؟ باز؟ یک جنگلزاری انبوه ایستاده در سری کو. نمیدونم. جوابش چیست؟ موی سر. موی سر. بله درست میگه. خب باز ادامه.
آن چیز رونده پا ندارد دارد دهان و زبان ندارد گرچه لغزانک وسیع صد چوب زنی فقا ندارد. ماهی. بله. آفرین. باز سواد است نیست اما بحر آدم به خواندن می شود پیوسته همدم. چشم یا بینی؟ اچکی عینک. احسن. خب تزگویک چی؟ بله میدونید مرحمت؟ این موشکه چون موشکه همه دشمن کشکه این موشکه چون موشکه همه دشمن کشکه این موشکه چون موشکه همه دشمن کشکه. آفرین. ضرب المثل میدونید؟ بله. اوهو مرحمت. باز اگر خیرمان کو بعد آجاتی برزگاه نیست نامی کلام شهری ویران پنجه برابر نیست مه در چشم بچه در سفر نامش مظفر دوال نمکش آبجوی دمکش دل مادر به فرزند دل فرزند به فرزند. یک طرز دیگرش هم هست دل اوچه به بچه دل بچه به کوچه هم میخیلن. آفرین. اینجا باز الف با جای من است ها؟ بله. یعنی شما حرفا رو هم میشناسید ها؟ بله. خب بیاید یک از نظر میگذارونیم این کدام حرف است؟ ا اینش؟ ب این؟ و گ خ با حرفی قشر گید؟ قوزه پختر آبی شکفته در همه جا مانند کوه سفید خیلمن دهقان بابا. اینش چی؟ ده دکتر اما که نیاز گفت به من اون سروینات دندانش روی در بگو هش را پیش از خواب اینات دنداناتون چون زدم اون دیگه روی در. خیلی خوب. اینش چی؟ یه اینش؟ یا اینش؟ ش اینش؟ ز بهترین. خب این؟ ای زده بو ای زده شرگید. ای زده جور جان در آخل آید دایی مثل شایی و ماهی نویش باید داییم. خب اینش؟ یو یه ها؟ اینش؟ که خه. اما این؟ که بو قشرگید. قربقه دارد قرقر آمده از راه دور اینجا گرفته خانه نمی پوشد دهانه ما از دست این مهمان می کچیم از خانه ما. آفرین. شما قورباغه رو دیدید یکم بار؟ بله. از خونتون نکوچیده داخل؟ بینید. خب اینش کدام حرف است؟ ل. خب اینش؟ نه. آفرین. یعنی معلوم شد که همه حرفا رو میدونید ها؟ بله. بهترین است. خب همه این معلومات ها همه این شعرها و حرفا رو به شما کی یاد میدید؟ مادرم. مادرتون؟ بله. از چند سالگیتون سر کردید خواندن رو؟ 5 سالگی. در یک سال علاقه اینقدر پیشروی ها دارید ها؟ بله. احسن به شما. خب در خانه غیر از خواندن باز چی کار میکنید؟ تلویزیون تماشا میکنیم. تلویزیون تماشا میکنید. کدام شبکه؟ بهارستان رو تماشا میکنیم. کدام برنامه ها رو میدونید؟ انگوبین. باز؟ احساس دل ها. باز؟ آفرین رو کیفایه است. فیلم های تصویری چی تماشا نمیکنید؟ میکنیم. بله. آفرین. خب مثلا شما فقط کتاب میخونید؟ بله. تلویزیون تماشا میکنید؟ بله. باز غیر این چیکار میکنید؟ با بیرون برآمده بازی میکنیم. دکونه دارید؟ بله. چند تا؟ 4 تا. اوه خیلی زیاد. چی نام دارن؟ فاطمه، زهرا، آیشه، آمینه. فاطمه، زهرا، آیشه، آمینه آنها خواهرانن ها؟ به نهایت. خب با کارهای خانه چی یاری نمیرساند مادرتون؟ با مادرتون؟ بله. چی کار میکنید؟ خانه ها رو میروبیم. با کی میروبید؟ با پایم. اپاتون هم کار میکنند ها؟ بله. آفرین. خب اینجا باز ما یگان شعر دیگر رو قرائت میکنیم ها؟ بله. من برای پیشوای ملت شعر میدونم. مرحمت خونید. امام علی رحمان سرور تاجیکستان دارد مقامی خاصه در کشور تاجیکان در دل پیر و جوان کارگر و دهقان مهر زیاده گردد چون رستمی داستان مردی سخاوت رنگ است بر خلق خود پسند است پیشوای
فدای ملت است او راهبری دعوت است او. احسن به شما. خوب، شعر صلح. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم، زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظی آزادی بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری منزل وگر، جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور پاشد بر سر نوعی بشر. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. بحر عالم صلح در کار است صلح، نسل عالم را نگهدار است صلح. چون شفای جان بیمار است صلح، مادران را بخت بیدار است صلح. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز. تشکر زیاد. در آینده کی شدن میخواهد؟ طبیب. برای چی طبیب؟ کی با شما گفت؟ خودم میخوام که طبیب شوم. برای چی شما میخواهید طبیب شود؟ به خلق خود یاری میرسونم. ما رو سوزان دارو میگذارونید و کل میکنید؟ بله. آفرین. خوب، در حالتون یگون نفر هست که طبیب باشد؟ مادرم. او شما یعنی با مثل مادرتون طبیب شدن میخواهید؟ بله. احسن به شما. بینندگان عزیز، مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا در هر یک برنامه میکوشد تا بهره بالیده روحی اشتراکچیان برنامه و همزمان شما تماشاچیان عزیز تحفه های مخصوص را پیشکش گرداند و تحفه باشد به طوری مخصوص داده می شود. از این رو برای گرفتن تحفه شما باید چشمانتان را پوشیدیم. بیاید حساب میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا دیدید که به نزد شما اومد؟ دید به شما باز تحفه آوردن. انا دیدید چه خیلی تحفه های زیبا؟ بله. رحمت گفتید؟ بله. بینندگان گرامی، باید گفت که مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا مخصوص برای اشتراکچیان برنامه انگوبین سرتیفیکات رو برای دلخواه روز برای اشتراکچیانمون پیشنهاد نموده است و مریم بانو شما میتوانید در دلخواه روز با همراه والدانتان آمده در اینجا بازی کنید. مرحمت. خیرسک علاقه قرصک زده ایستادن و بینندگان گرامی قید کردن به مورد است که مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا نه تنها به اشتراکچیان برنامه بلکه به تماشابینان نیز تحفه دارد. انیقترش شما می توانید همه روزه به این مرکز آمده استراحت کنید و البته صاحب تحفه ها شوید. انیقترش مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا برای شما تخفیف مخصوص رو انیقترش به مقدار 20% پیشنهاد نموده است و همزمان شما می توانید با اینجا آمده استراحت کنید و همزمان در بازی هایشان اشتراک نموده صاحب تحفه ها گردید. باید قید نمود که مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا نه تنها برای اشتراکچیان برنامه بلکه برای تماشابینان نیز تحفه آماده کرده است. انیقترش شما می توانید همه روزه با اینجا آمده استراحت و فراغت کنید، البته با تخفیف 20%. و اگر می خواهید که در مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا عموما رایگان استراحت نمایید، پس به طلبات‌های برنامه انگوبین جوابگو شوید، شعرها اذیت کنید، افسانه ها را خوانید و پس از اشتراک در برنامه انگوبین می توانید کلاً رایگان در اینجا استراحت و فراغت کنید و وقت خود را خیلی خوش گذرانید. این بود برنامه نوبتی انگوبین که طریق تلویزیون بهارستان پیشکش شما گردانیدیم و باور داریم که شما نیز دخترکان و خواهرکان عزیز به مثل مریم و دیگر اشتراکچیان برنامه ما خیلی دونویک هستید و می توانید اشتراکچی فعال برنامه انگوبین باشید. از این رو محرک شما رو با نشانی شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیون بهارستان و کوچه ولامتزاده 21 مرکز دلخوشی کودکان فانتزیا انتظار هستیم. بیایید و استعداد خود را معرفی کنید. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.